वैसे तो मुख्यमंत्री साहब का जन्मदिन है, उन्होंने बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता नहीं सी कि उन्होंने जन्मदिन के दिन ते कोई यही जी गल उन्होंने शान के खिलाफ करा, मगर वो मजबूरी इन्ना कर देंगे। और जो गल उन्होंने की है अज उन्होंने खिलाफ जिस तरीके ने उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ते सवाल उठाए है। परसों चौथे उन्होंने एक प्रोग्राम चल रहा सी जिथे रिक्रूटमेंट के नियुक्ति पत्र वंड रहे सी। उत्थे उन्होंने एक जिक्र किया कि एक लहरा गागा की लड़की जज बनी है और उहदे रिलेटिव्स का हवाला दे रहे सी, और फिर उहदी दादी का सुरजीत कौर का हवाला दे रहे सी, और फिर कह रहे सी कि वो सारे परिवार नूं नींद नहीं आउंदी कि उन्हां दी बेटी जज बन गई है, वो भी फ्री, बिल्कुल मतलब कि बगैर पैसिਆਂ दिते बन गई है। मैं सीएम साहब नूं पुछना चाहुंदा कि थोड़ा कहण दा भाव की है कि इस तो पहला जिन्ने भी जज साहिबान बने हैं, क्योंकि यह ऑनरेबल जज साहिबान देश दे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, इस तो पहला जिन्नियां भी रिक्रूटमेंट होईयां ने, की थोड़ा कहण दा भाव है कि वो सारी पैसे दे के जज बनते रहे। मैं चाहूंगा तुसी वीडियो सुन लो, थोड़े कोल आप क्लैरिटी आ जूगी गल दी, फिर मैं अगे चलूंगा जी। मुंडे कुड़ियां जज बने ने, पढ़िया होना फर्ज। एक साडे लहरा गागा हल्के दे Bluetooth connected. चलो तुसी आ खोलो, की प्रॉब्लम है? मैं थोनू इहदे च दिखा देना जी तद तक। मेरे फोन पे तरह कमाल होगी ਉਹਦੀ पिछले दिन ही मुंडे कुड़ियां जज बने, पढ़िया होना फर्ज। एक साडे लहरा गागा हल्के दे पिंड दी कुड़ी जज बन गई। एक मेरा मित्र रहिंदा है आस्ट्रेलिया वाले मुंडे ने दस्सिया कहना साडे पिंड दी कुड़ी जज बन गई। मैं चलो वधिया, कहना यार सारे विच खुशी है। कहना ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ यार बिना पैसों तो मेरी कुड़ी जज बन गई, कमाल होगी। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ नाम है सुरजीत कौर। कहना ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ पिछले 4 दिनों तो खुशी च नींद नहीं आ रही, डॉक्टर बनाना पै रहा है भी ऐ किवें बिना पैसा तो मेरी पोती जिहड़ी जज बन गई। तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस देना ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ नींद आ रही जज बन लग गए साडे। मैंने वीडियो थोनू भेज देना। आई थिंक ये सब तो सीरियस कंटेम्प्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो असी एक गवर्नड हाँ संविधान नाल, और वो संविधान की आर्टिकल 234 थले आ मैं वो किताब है, जो तुसी चाहोगे तो मैं थोनू वो कॉपी भी भेज दूंगा। ਇਹਦੇ 'ਚ आर्टिकल 234 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ਇਹ 'ਚ लिख दिया रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनस अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनस अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस of a state shall be made by the governor of the state in accordance with rules made by him in that behalf after consultations with State Public Service Commission and with the High Court exercising jurisdiction in relation to the such state। कि जिन्नी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पीपीएससी ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ 1951 since 1951 in consonance with Constitution of India article 234 ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਰਟ ਬੀ preparation and submission of roles ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ along with PPSC ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਏ ਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸੋ ਬਾਏ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਫ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਿਸ ਡਿਸੀਜਨ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟ ਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥੰਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਗਿਓਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਮਗਰ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਥਰੂ PPSC ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਫਰਡ ਟੂ ਸਬ ਰੂਲ 1 ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਂਬਰਸ 3 judges of the Haryana of the High Court of Punjab and Haryana nominated by the Chief Justice of whom the senior most shall be chairman कि ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ 3 ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਅਗਲਾ ਮੈਂਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰੋਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਦੈਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊ एग्जाम पेपर की हो चेकिंग कौन करूं all this is decided by the committee of honorable judges और आज इन्होंने उन्हां ते इल्जाम लाते ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
एग्जामिनेशन, अपॉइंटमेंट एंड इवन डिसमिसल, वो डिसमिस ता हो सकता है इफ इट्स रिकमेंडेड बाय द कमेटी ऑफ जजेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट और द चीफ जस्टिस एंड सेंट टू द गवर्नर। गवर्नर ਉਹਦੀ डिसमिसल करता है। ਜਿਹੜਾ एडा पारदर्शिता वाला प्रोसैस होवे ते साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहता कि भाई ये जिन्ने जज पहला लगे आ उन्हां ते वो मतलब पैसे दे के लगते रहे। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली सेइंग। मैं फिर सुना दूं जे साडी ऑडियो क्लीयर हो गई। ने कुड़ियां जज बने बड़ा मतलब एक साडे लहरा का हल्के दे पिंड दी कुड़ी जज बनी। एक मेरा मित्र है वो न्यूजीलैंड से रहता है। आओ पाओ वेख लियो ठीक नहीं एक लगता। आस्ट्रेलिया भी रहता। उन्होंने आस्ट्रेलिया वाले मुंडे ने दस्या कहना साडे पिंड दी कुड़ी जज बन गई। मैं चलो वधिया। कहना यार सारे पिंड च खुशी है। कहना वो बापू कही जांदा यार बिना पैसों तो मेरी कुड़ी जज बन गई, ये कमाल हो गई। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਐਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣ ਲੱਗ। मतलब कि पहला सिस्टम माड़ा। मतलब चीफ मिनिस्टर कह रहा है लेट मी बड़ी क्लैरिटी रखो जी ये गल दी। एक चीफ मिनिस्टर ये गल कह रहा कि पहला सिस्टम माड़ा सी हुण सिस्टम चंगा हो रहा है। ऐदकी बगैर पैसों के बने मतलब पहला कि वॉट इज ही सही कि पैसे दे के बनते सी। और ये आरोप कीते ला रहे हैं ਸਮੁੱਚੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਅਟੈਕਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਓਕੇਜ਼ਨ and ਕੀ ਤੁਸੀਂ exercise the powers granted to him being a constitutional office and issue a suo moto contempt notice to ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਕੀ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ suo moto contempt notice ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? attacking the independence of judiciary is the same as attacking the sovereignty of the country because the country is governed by the rule of law। ये मजाक नहीं है कि तुसी एडे सीरियस एलिगेशन मेक करो। लोगों का विश्वास जिस जुडिशरी च अटुट है उस जुडिशरी की बेसिक फाउंडेशन नूं तुसी अटैक करो क्योंकि तुसी रोज केस हार रहे हो। केस हारन करके तुसी तीजा एजी लाता है। हुण तुसी आ नवा कवर्टेड तरीका वरत लिया ये कहन नूं कि भाई अज तो पहला जिन्नी अपॉइंटमेंट है वो पाक साफ नहीं है। सो मेरा एजी साहब नूं अपील है कि तुसी मैं आप भी एप्लीकेशन मूव करूंगा जे एजी ने कंटेम्प्ट नहीं लिया। और मैं अज तुहानूं कह रहा वी आर गोइंग टू बी मूविंग दी ऑनरेबल हाई कोर्ट आफ्टर मूविंग टू दी एजी बिकॉज ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। बड़ी सीरियस गल है। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ खबर पहला आई हुई है, धालीवाल की पहला आई हुई है कि किवें वो 100 एकड़ जमीन इन्होंने अलॉट की और किवें उत्थे माइनिंग चल रही है, किवें वो BDO नूं रातों रात DDPO बना के वो जमीन अलॉट करती। वो सारा रौला हाले तक वह कुछ नहीं हो रहा। आ तीजी फोटो कल दी मैं 2-3 वीडियो अपलोड की हरजोत बैंस दियां। एक
ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾਊਂਗਾ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਲੋਟ ਖੇੜੇ ਦੀ 2 ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਆ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ट्वीट आ ਇਹ ਦੂਜੀ दिख रही है जी कि नहीं दिख रही। नाउ जस्ट सी, ये सारी जमीन फॉरेस्ट लैंड है। 40-40 50-50 फुट के टोए करते हैं, धरती का हेठला पानी कढ़ता है। ये गंगा स्टोन क्रशर के नेड़े ये जमीन है। और एक जी मैं पहला वीडियो चढ़ाई सी जिस एक टिप्पर ते पोकलेन मशीन दिखती है, दूजी वीडियो 2 दिन पहला दी आ मैं ट्वीट भी की सी। ਇਹ ਨਿਊ ਸਤਲੁਜ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨੰਬਰ 146 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ এনवायरमेंट ਹੈ, ਉਸ এনवायरमेंट ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਖੋ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਿਹੇ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਹਰਜੋਤ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰੱਜ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ SSP ਰੋਪੜ ਤੇ। ਇੱਕ SSP ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਲਾਲਪੁਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਥਾਣਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ SSP ਇਹ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ, ਤੂੰ ਸਰਗਨਾ ਨੂੰ ਫੜ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਆ ਉਹਦੀ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ FIR ਕੀਤੀ ਅਨਨੋਨ ਪੀਪਲ ਤੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ, ਕਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬੇਟੀ ਐਡੀ ਕੁ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 50-60 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਵਿਘਨ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੂੰ, ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ? ਆ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਹਸਪਤਾਲ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ਰ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਕੌਣ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੇ ਆਰੋਪ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਗਏ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣ। ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਗਰ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ MK ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। MK ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ। 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਗਰ ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਔਰ 3 ਵਜ਼ੀਰ, ਇੱਕ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੀਥੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗਏ ਕੁਲਚਾ ਲੈਂਡ ਇੱਕ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਭੀੜ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹੈ MK ਹੋਟਲ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ MK ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸੰਜੇ ਗਲੋਤਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਦਾਨਤਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੱਸਤਾ 5500। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਮਰਾ ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਚਲੋ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਿਆ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 5500 ਤੇ ਕਮਰਾ ਖੋਲਤਾ। ਮਗਰ ਈਗੋ ਇੰਨੀ ਹਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਹੰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ? 14 ਤਰੀਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮਿਟ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ जब भी इंडस्ट्री की बात सुनने वाली गल है, बड़ी वधिया गल है। सुना एक ही चीज सुनने में आती थी कि कितना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी ने सही कहा कि बाहर के इन्वेस्टमेंट को तो बाद में देख लेना, पहले अपनी इंडस्ट्री तो बचा लो। बचा ली। अगर हमारी इंडस्ट्री नहीं बचेगी तो बाहर का इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा? और सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स तो आप ही लोग हैं। कोई अगर बाहर से इंडस्ट्री लगाने आएगा तो पहले तो आप ही से पूछेगा कि भाई साहब क्या माहौल है यहाँ पे, अच्छा माहौल है, खराब माहौल है, मैं पैसा लगाऊं यहाँ पे? और आप कहोगे नहीं जी बहुत खराब माहौल है, मत आना। तो कोई भी बाहर से पैसा नहीं आ सकता। तो एक भगवंत मान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। अब बस जी माहौल देखो कितना चंगा, छोले कुलचे खान तो दरगे ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, MK ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ ਪਹਿਲਾ 29/9/2023 ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਮੀਥੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ, ਥੱਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ,
20 ਕਮਰੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਮੀਥੇਰ ਤੋਂ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਏ ਪੈਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਲ ਰੇਡ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਅਗਲਾ ਕੱਢਿਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਦਾ? ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੱਢਤਾ। ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੂਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਕੁਲਚੇ ਨਾ ਖੋਣ ਤੇ ਚੱਕਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਪੈਗਾ। ਕਰ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੂਛ ਇੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਐਡੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਸਮਬਡੀ ਹੂਜ਼ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ MK ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਗਏ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਗਏ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3/10/23 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਬਗੈਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ। ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ? ਆ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਵੂਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। CBI ਨੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਢੱਲ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਸ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਔਰ CBI ਨੇ 17A ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕੈਪਸਨਾ ਔਰ ਵਰਮਰੋਜਮ ਦੀ। ਮਗਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾ WhatsApp ਚੈਟ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੂਡ ਫॉर ਥਾਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਲੱਭ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਚੱਡਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹ WhatsApp ਚੈਟ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ CBI ਦੀ। ਉਹ WhatsApp ਚੈਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਪਰੂਵਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਹਾਈਡ, ਦੇ ਦਿਓ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂ, ਮਗਰ ਦੇ ਆਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੈਪਸਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਆ ਫੂਡ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 2019 ਜਾਂ 20 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਸਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ। 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਆਪ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ PR ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਧੂਫ ਵਿਖਾਈ ਕੈਪਸਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਤਾ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੂ ਤੇ, ਉਸ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਗਲਾ ਭਗੌੜਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ
ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, 80 ਲੱਖ ਦਾ ਗਬਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ? ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿਤਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਕਮਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਈ ਵਧੂਈ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਊ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸਵੇਰੇ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਡ ਤੇ ਟਿਊਟਰਡ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਰ ਹੈਲਡ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? वैसे तो तसल्ली हो ही गई है। गवर्नर साहब ने भी चिट्ठी लिखी है हाँ की जो फिस्कल कंडीशन है उनको लेकर। वो तो फैक्ट है जी, दोज आर एब्सोल्यूट क्लियर फैक्ट्स कि पंजाब सरकार फजूल खर्ची ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, पंजाब ਦੇ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर ਲਈ नहीं ਲੈ ਰਹੀ है। और फजिंग ऑफ फिगर्स हो रही है। 750 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ 1500 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੋ। ਥੀਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ 6 ਘੰਟੇ ਪਰ ਆਵਰ ਫਲਾਈਂਗ ਕਾਸਟ ਹੈ 250 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ 250 ਘੰਟੇ। ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਫੈਲਕਨ 2000 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਫਾਟੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੇ ਜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਲਿਓ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ, ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1500 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੂਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 250 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫਲਾਈਂਗ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ। ਔਰ ਅੱਧੇ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਡਸੋਲਟ ਮੇਕ ਦਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। और कोई जी? मजीदी साहब, आप जाएंगे 1 तारीख को ये जो सीएम भगवंत मान ने चैलेंज किया कि सारी पार्टी इकट्ठे हों और वहाँ पे डिस्कशन होगी पंजाब के मुद्दों के ऊपर। उन्होंने ना इस तरह भी किया, कहते कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕੋਕ, ਪੀਜ਼ਾ, ਚਾਹ, ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਆਪਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਊ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਊ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਦਾ। ਜਰਮਨੀ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਆ ਵਿਚਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਬੂਏ 'ਚੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਦੀ, ਜੇ ਹੈ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਆ ਭਾਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ
wherein the Supreme Court, Honorable Supreme Court, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, the boss of ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ has given an affidavit ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ SYL ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ, ਮਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ SYL 30ਵੇਂ ਜਾਂ 32ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, 32ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ, ਓਨਲੀ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਕੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ? ਜਿਹਨੂੰ SYL ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 16 'ਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਵਨ ਯੋਰ ਲੈਂਡ। ਸੋ ਲਾਈਜ਼ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਸੈਡ ਐਂਡ ਕੀ ਹਿਸ ਡਿਬੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅਬਵ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਵੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 964 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਡਿਬੇਟ ਜੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਜਾਂ स्पेशल बॉय नाल तो होनी नहीं। मजीठिया साहब एक लेटर लिखा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री को, और उसमें उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को भगवंत मान ने एक लेटर लिखा था, उसका जवाब उन्होंने दिया है, जिसमें भगवंत मान ने उसे समय मांगा था मिलने के लिए SYL के इशू पर। देखो हरियाणा की इलेक्शन है जी, और सुशील गुप्ता जी जो इनके चोजन राज्यसभा MP ने ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमने ये पानी पंजाब का SYL का हरियाणा के कोने कोने में 25 तक पहुंचा देंगे। सो ऑब्वियसली उधर रेस लगी हुई है। अब खट्टर साहब कह रहे मैं आगे निकल जाऊं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल और सुशील गुप्ता जी कह रहे हम आगे निकल जाए, और ये भगवंत मान जी पार्ट एंड पार्सल है उस गेम के। नहीं, वो कह रहे कि हरियाणा के सीएम से उन्होंने समय मांगा मिलने के लिए, बात करना चाहते थे, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ एफिडेविट दे रहे हो तो ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ है ਤੁਸੀਂ? आप एफिडेविट बोलेगा ना सुप्रीम कोर्ट में। आप देखो जुडिशरी को प्लीज समझो कि जो आपका एफिडेविट आ गया दैट इज फाइनल। एफिडेविट तो स्पष्ट है कि हम तो बना के राजी हैं। एफिडेविट स्पष्ट है कि पानी हरियाणा और दिल्ली को मिले। सो ये मीटिंगों का तो मतलब क्या मैंने ही कोई नहीं। ही इज ऑलरेडी हैंड इन ग्लव विद हरियाणा CM। ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਟੀਮਾਂ ਸਰਵੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਕਾਂ ਮਰਵਾਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੂ ਇਹ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਰੰਕਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਆਪਾਂ ਡਰੰਕ CM ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਕਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਖਾਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਡਿਬੇਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਡਿਬੇਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਬੇਟ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਦੇਣ, ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ, ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਔਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਰਨਡ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਲੇਸ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਏ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਾਪਸ ਲਓ ਭਾਈ,
डोंट ट्राई एंड फूल द पीपल ऑफ पंजाब। एक आम आदमी क्लिनिक में कोई जानकारी ऐसी आई बड़ी धांधली है जी। 350 मरीज एक ही दिन में देखे गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो फिर तुहानू दसना है ना किन्ने कामयाब ने। कल मैं ट्वीट भी किया जी, मैं लगता 1 मिनट के अंदर अंदर एक मरीज वेख लिया, 1 मिनट चो पहला ही है 360 मिनटा च 302 मरीज। कमाल हो गई है भी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड च ही जाना चाहिए। और जिहे जिहा इलाज हो रहा वो तो तदे तो पंजाब बीमारू स्टेट बनया है। दिल्ली मॉडल है भाई, तुसीं ना चले जाओ किते पता लग्या होर किते होर मनीषा साहब ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਸਮ ਪਗੜੀ ਪਗੜੀ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਿਆ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਿਆ ਹੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲੀਗਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਲਾਇਰਸ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਡੂ ਯੂ ਟੇਕ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 234, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਬੀਨ ਡਨ ਥਰੂ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਟੂ ਦੀ ਏਜੀ ਫਸਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਏਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਮੈਂਬਰ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹੈਪੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ SHO ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਬੇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਤੀਜਾ ਚੜ ਗਿਆ, 3rd ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SHO ਨਵਦੀਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਹੋਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਐਂਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੋ ਹੈ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ but from the chief minister and home minister of state of Punjab. It's the most serious thing. ਮਨੀਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੋ ਖੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਨੇ और रात भी SHO ने आ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਉਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ।